जिन्नी देर तक सारे हत्थां 'च हत्थ पा के कट्ठे नहीं अगे तुरदे उन्नी देर तक एक कल्ला बंदा कुछ नहीं कर सकता। यूथ की आवाज़ बन के अगे आना आ, जिद्दां तुहाडे सारिआं नूं पता वा कि यूथ ही आ जिन्हें आने वाले समयां दे विच सब कुछ करना वा। जे उन्हां नूं आपां अज स्ट्रोंग करांगे, अज उन्हां दी आवाज़ बनांगे तां ही वो अगे जाके तुहाडी आवाज़ बनूगी। तुसी किसी सामने झुकना नहीं हैगा। जेकर किते तुहाडे नाल कुछ गलत हो रहा वा, तुसी अपनी आवाज़ चुकनी आ। जेकर तुसी आवाज़ चुकना चाहते हो, तुसी कदी भी सांझा टीवी ते साडे शो विच आके वो आवाज़ चुक सकदे हो। असीं हमेशा तुहाडे नाल खड़े रवांगे। सत श्री अकाल जी सारिआं नूं, मैं रोमनप्रीत तुहाडा स्वागत करदी आ सांझा टीवी ते अज असीं तुहाडे लई एक नवां शो लैके आए आ जिहदा नाम आ यूथ बोलदा, ब्रिजिंग द गैप्स एंड ब्रेकिंग द बैरीयर्स। इस शो का यही मकसद आ कि जिन्ने भी गैप्स अपनी सोसाइटी दे विच आपां उन्हां ते एक ब्रिज बनाउणा आ, दूजे पार लैके जाना आपां यूथ नूं। जिन्नी भी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन आ अपने कोल अवेयरनेस नहीं हैगी, आपां वो सारियां चीज़ां नूं परे रख के एक नवीं शुरुआत करनी आ जिहदे नाल अपनी जिहड़ी सोसाइटी आ होर अगे जा सके ते जिन्ने भी सोसाइटी दे विच अपने बैरीयर्स आ आपां उन्हां नूं तोड़ना आ। भावां ओह डिस्क्रिमिनेशन दा होवे, भावां ओह आपां एक दूजे नाल वितकरा करदे आ, वो चीज़ां नूं परे रख के वो चीज़ां नूं तोड़ के आपां एक नवीं उम्मीद दी किरण बन के सामने आउणा आ। मैं आउणा आ, तुसीं आउणा, आपां सारिआं ने आउणा वा। क्योंकि कोई भी इनिशिएटिव जदों लिया जांदा वा सिंगल हैंडेडली वो किते नहीं पहुंचदा। जिन्नी देर तक सारे हत्थां 'च हत्थ पा के कट्ठे नहीं अगे तुरदे उन्नी देर तक एक कल्ला बंदा कुछ नहीं कर सकदा। इसलिए मैं तुहानूं अज ये बेनती करूँगी कि साडे शो दे विच तुसीं अपनी शमूलीयत भरनी आ, तुसीं साडे नाल जुड़े रहना वा ते जरूर कॉमेंट सैक्शन दे विच सानूं इहदे बारे फीडबैक्स भी देनियां वा। ये भी दसना वा कि असीं किहड़े टॉपिक्स लैके आईए, किहड़े गैस्ट दे नाल असीं गल कर सकदे आ। ये गैस्ट ये शो लिआउण दा आही मकसद आ कि आपां एक आवाज़ बन के यूथ की आवाज़ बन के अगे आना आ। जिद्दां तुहाडे सारिआं नूं पता वा कि यूथ ही आ जिन्हें आने वाले समयां दे विच सब कुछ करना वा। भावां ओह वड्डे वड्डे बिजनेसिस होण, भावां पुलिस ऑफिसर्स होण, भावां पॉलिटिशियंस होण, जिहड़े इस वक्त यंग आ उन्हां ने ही अपनी इकोनमी नूं, अपनी अगलियां पीढ़ियां नूं अगे लैके जाना वा। ते जे उन्हां नूं आपां अज स्ट्रोंग करांगे, अज उन्हां दी आवाज़ बनांगे तां ही वो अगे जाके तुहाडी आवाज़ बनूगी, तुहाडी बेहतरी दे लई काम करूगे। सो आपां उन्हां नूं गाइड करना आ, उन्हां दी बांह फड़नी आ ते आपां अगे जाना आ। ते यूथ जिन्ना भी अपना यूथ मैनूं सुनदा पिया वा, मैं उन्हां नूं भी कहना चाहूँगी तुसीं भी एक बैटर व्यक्ति बन के, एक बैटर इंसान बन के अगे आना आ। वो तुसीं जिद्दां मर्जी कर सकदे हो, पर उहदे लई तुहानूं अपनी जिहड़ी फाउंडेशन आ उहनूं स्ट्रोंग करना पऊगा, इन्फॉर्मेशन नूं स्ट्रोंग करना पऊगा। तुहानूं अपने राइट्स दा पता होना चाहिदा वा, तुहानूं ये पता होना चाहिदा वा कि तुसीं किसे सामने झुकना नहीं हैगा। जेकर किते तुहाडे नाल कुछ गलत हो रहा वा, तुसीं अपनी आवाज़ चुकनी आ। ते जेकर तुसीं आवाज़ चुकना चाहते हो, तुसीं कदी भी सांझा टीवी ते साडे शो विच आके वो आवाज़ चुक सकदे हो। असीं हमेशा तुहाडे नाल खड़े रवांगे। इस शो दे विच आने वाले दिनां दे विच तुहानूं बहुत सारे किरदार जिहड़े नज़र आउणगे, जिहड़े यूथ दे लई आइडल्स होणगे। ते इदां दा यूथ भी साडे नाल जुड़ूगा जिहड़ा बहुत वधिया इनिशिएटिव लैके आ रहे ने, जिहड़े काम करदे पए ने अपनी सोसाइटी दे लई, अपने आप नूं अगे वधाउण दे लई, ते सब तो मेन गल अपने मापिਆਂ ਦਾ ਨਾਂ रोशन करन दे लई। आपां एक सोसाइटी आ ते आपां नूं एक सोसाइटी वांगू, एक परिवार वांगू अगे तुरन दी लोड़ आ। सो ਉਹਨੂੰ गाइड करन दे लई असीं तुहाडे अगे आए आ। ये शो असीं शुरू कीता वा ते तुहाडे साथ दा बहुत ज़्यादा सानू लोड़ हैगी आ। ये जिहड़ा शो आ ये बेसिकली यूथ दे बारे होऊगा। यूथ दा कोई भी यूथ दी कोई भी प्रॉब्लम होवे असीं वो सामने लैके आवांगे, भावां वो इंटरनैशनल स्टूडेंट्स होण, भावां ओह इत्थे दे बॉर्न बच्चे होण, भावां वो पंजाबी होण, भावां ओह इत्थे दे वसनीक होण, सारिआं दी आवाज़ इत्थे चुकी जाऊगी क्योंकि यूथ बोल रहा वा ते तुसीं सारे यूथ नूं सुनदे पे हो ते यूथ नूं तुसीं गाइड करना वा। अज दा जिहड़ा शो आ इहदे विच सब तो पहलां आपां फाउंडेशन दी गल करांगे। जिद्दां मैं तुहानूं दस्सिया कि नींह रखनी बहुत ज़्यादा जरूरी हुंदी आ, इसलिए पहला शो ही आपां फाउंडेशन ते रखांगे। जिहड़े हुण अपने इंटरनैशनल स्टूडेंट्स आ वो इकोनमी दे विच बहुत वड्डा योगदान पाउंदे ने। उन्हां दी वजह दे नाल अपनी इकोनमी जिहड़ी अगे नूं ड्राइव हो रही आ, ये गल्लां सरकारां भी समझदियां ने। इसलिए इन्नी वड्डी मात्रा दे विच जिहड़े स्टूडेंट्स इत्थे आ रहे ने, अज जिहड़ी एक कल ही एक नवीं रिपोर्ट आई है इमीग्रेशन रिफ्यूजी सिटीजनशिप कैनेडा वल्लों IRCC वल्लों, जिहदे विच उन्हां ने दस्सिया वा 2022
ਵਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 184 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5,52,405 ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਈ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਬਣਨਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੁੰਦਾ ਬਸ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਵਾ ਹਲੇ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ, ਤੇ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਝੋਲਾ ਪੈਕ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਗਏ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਗਏ ਸਭ ਕੁਝ ਹਲੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਮੇਨ ਚੀਜ਼, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਸਤੇ ਪੈਕ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲੈਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 20-40 ਹਜ਼ਾਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਡਾਲਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਅਬਾਊਟ ਮਨੀ, ਇਟਸ ਅਬਾਊਟ ਯੋਰ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲਾਨ ਅਹੈਡ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਤੇ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਆ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਪੂਨ ਫੀਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਫੜਾਣੇ, ਲੈ ਪੁੱਤ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕ, ਆਪਣਾ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ, ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੋਮਸਿਕ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਸਾਈਡ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਵਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਬੜੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਲੋਨਲੀਨੈਸ ਤੇ ਲੈਕ ਆਫ ਗਾਈਡੈਂਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਦਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਓ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਜਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਕ ਬੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਟਰੂ। ਦੇਅਰ ਆਰ ਲਾਈਕ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਪੀਪਲ ਇਨ ਦੈਟ ਬੋਟ, ਔਰ ਲਾਈਕ ਕਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲਸ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਆਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਡੂ ਟਾਕ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਭਣਾ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਹੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲੱਭੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਐਜ਼ ਅ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸਾਈਡ ਥਾਟਸ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੁਸਾਈਡ ਥਾਟਸ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਆ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਧੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਸਟਰੋਂਗ ਰੱਖ ਕੇ ਆਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ
जो तुहानूं सुन सकदा वो तुहाडी माँ हो सकदी, तुहाडा बाप हो सकदा, तुहाडे बेस्ट फ्रेंड्स हो सकदे ने, तुहाडे टीचर्स हो सकदे ने, तुहाडे मैंटोर्स हो सकदे ने, तुहाडे जिथे तुसीं रह रहे हो ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲਾਨ ਅਹੈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਣਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਫ ਪਲਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਦੀ ਆ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਈ ਵਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਪ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਵਰਕ ਹੋਵੇ, ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਹੋਮ ਸਿਕਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਗਾਈਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪ ਹੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਪੀਸੋਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਟੂ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਆ ਉਹ ਰੈਡੀ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਚੈੱਕ ਯੋਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ। ਆਪਾਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਤੀ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲਾਤੇ ਠੀਕ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਠੀਕ ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਲੈਣਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇਤਾ, ਪਰ ਡਬਲ ਚੈੱਕ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਆ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ 25 ਸਾਲਾਂ ਕੁੜੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2018 ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ। ਉਹਦੇ ਲਾਇਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜਤਾ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਵੀ ਗਈ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਾਲਜ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 4.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਆਰਡਰਸ ਦੀ ਉਹ ਵੇਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਉਹਦੇ ਗਲਤ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੀ ਫੇਕ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ PR ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਗਲਤ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਉਹ ਹੁਣ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੇ ਆਰਡਰਸ ਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸਾਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਨੀ ਆ। ਬੀ ਅ ਵਨ ਮੈਨ ਪਾਵਰ, ਅ ਵਨ ਮੈਨ ਆਰਮੀ। ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰਨਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਆ, ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਉਦੋਂ ਯੂ ਬਿਕਮ ਅ ਸਕਸੈਸ ਸਟੋਰੀ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਕਸੈਸ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀਆਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਜੀ ਬਸ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਗਈ, ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਬਸ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦਿਖਾਊਗਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਚੰਗਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਮਾੜਾ ਦਿਖਾਊਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਵਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਗਾਈਡੈਂਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਸੇ ਨੋ ਟੂ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ। ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਆ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸੇ ਨੋ ਟੂ ਇਟ। ਇਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਐਮਪਲੋਇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ $14 ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਬੇਸ ਪੇ ਹੀ 16 ਆ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸੇ ਨੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਮਪਲੋਇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਤੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਹੋਰ ਰੁਕ ਜਾ, ਓਵਰਟਾਈਮ ਰੁਕ ਜਾ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਬੇਸ ਹੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਸੇ ਨੋ ਟੂ ਇਟ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬੈਡ ਟੱਚ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੇ ਨੋ ਟੂ ਦੈਟ ਟੱਚ। ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਟਾਰਟ ਸੇਇੰਗ ਨੋ। ਕਦੀ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀਕਨੈਸ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੀਕਨੈਸ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਟਰੈਂਥ ਬਣਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਡਰੱਗਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਚੱਲ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਲਾ ਲਾ। ਸੇ ਨੋ। ਨੋ ਮੀਨਸ ਨੋ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆ ਗਏ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਲਾਈਕ ਐਡਲਟਰੇਟਡ ਫੀਮ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਆ। ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਵਾ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਬੈਟਰ ਰਹੂਗਾ। ਇਹ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਇਹ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਆਓ, ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਆਓ। ਇਹ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਆਓ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਐਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ GIC ਮਿਲਣੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲ ਐਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਪੇ ਮਾਪੇ ਫੀਸਾਂ ਭਰੀ ਜਾਓਗੇ। ਨੋ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਇਟ ਯੋਰਸੈਲਫ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ 20 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਫੀਸਾਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ? ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ ਬਾਈ ਯੋਰਸੈਲਫ। ਬਸ ਉਹ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਕਸੈਸ ਸਟੋਰੀ ਵਾਂਗ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਯੂਥ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਪੜ੍ਹਨ ਆ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਲੱਭੀਏ, ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਲੱਭੀਏ? ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ 3-3 4-4 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ, ਦੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ, ਕੰਮ ਲੱਭ ਦਿਓ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ, ਕੰਮ ਲੱਭ ਦਿਓ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਵੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਠ ਬੰਨ ਲਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲਰਨ ਅ ਸਕਿੱਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਕਿੱਲ ਲਰਨ ਕਰਕੇ ਆਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕਤ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਬਾਰਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਹਰ ਦੂਜੇ ਹਫਤੇ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਬਾਲ ਕਟਾਉਣ ਤੁਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਰ ਦੂਜੇ ਹਫਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਲ ਕਟਾਉਣ ਜਾਣੇ ਆ, ਛੇਤੀ ਆ ਜੀ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਬਾਰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਣਾ, ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਆ। ਬਾਰਬਰ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਓ, ਟੈਟੂ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਓ। ਟੈਟੂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆ, ਇੱਕ ਟੈਟੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ $1000 $2000 ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਟੈਟੂ ਆਰਟਿਸਟ। ਟੈਟੂ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਓ। ਕੁਕਿੰਗ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੁਕਿੰਗ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇਲਸ, ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇਲਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਆ, ਨੇਲ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਊਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਮੇਕਅਪ ਕਰਨਾ, ਥ੍ਰੈਡਿੰਗ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਿੱਲ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਿੱਲ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਲੇਜ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਕਿੱਲ ਸਿੱਖੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਣ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਲੋ 12th ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ 12ਵੀਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ 12ਵੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਆਇਲਸ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਆਇਲਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਪਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਇਲਸ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਲਰਨ ਏ ਸਕਿੱਲ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੀ ਮਸਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸ
जी हाँ, ड्राइविंग लाइसेंस जरूर बना के आओ, क्योंकि ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਤੇ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਪਗ੍ਰੇਡਡ ਵਰਜ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਆ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਆ। ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਕੁੜੀ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਿੱਖੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਗਏ, ਸਮਝ ਲਓ ਸਰੀ ਆ ਗਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਸਰੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਸਰੀ ਆ ਗਏ। ਜੇਕਰ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਹੁਣ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਲਾਸ 5 ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੁੜੀ ਨੇ ਸਕ੍ਰੈਚ ਤੋਂ ਹੀ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਰਨਰਸ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਐਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦਊਗੀ, ਫਿਰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਲਾਸ 5 ਦਾ ਦਊਗੀ। ਉਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਾਸਟ ਪੇਸਡ ਕੰਟਰੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨੈਸੈਸਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਘੰਟਾ 1.5 ਘੰਟਾ ਲੱਗਣਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 25 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਕਾਹ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਨਾ ਵਾ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਲਈ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਖੋ, ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡਡ ਵਰਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ। ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਆ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੈਗ ਪੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਗ ਭਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜੀ ਸੁੱਕੇ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਆਪਣੀਆਂ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਆਣੀਆਂ ਵਾ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ, ਪੈਕਿੰਗ ਆਰ ਬੈਗਸ ਫॉर ਕੈਨੇਡਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ 4-5 ਟੂਥਪੇਸਟਾਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, 4-5 ਸਾਬਣ ਦੀਆਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਸਿੱਟ ਲੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਵਾਲਾ ਸਕਰਬ ਰੱਖਦੇ ਪਏ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਅਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੈਗੀ ਮਸਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਬੈਗ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਆਪਣੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਣੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਗਈ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਗਾਈਡੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ, ਬੁਰੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ। ਪਲਾਨ ਅਹੈਡ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਲਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ 4 ਸਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਕਿੱਲ ਲਰਨ ਕਰਕੇ ਆਣੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਣੀ ਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਸੇ ਨੋ ਟੂ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਨਾਟ ਗੋਨਾ ਸੈਟਲ ਫॉर ਲੈਸ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਲੋ ਜੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਲਿਖੀਆਂ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਆ ਉਸੇ ਵਕਤ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੀ ਹੋਰ ਲਿਖਤੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਡੇਟ ਗਲਤ ਆ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗਲਤ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਗੇੜੇ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਹੋ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਗੇੜੇ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਹੋ CBSE ਆਫਿਸਰਸ ਦੇ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਅਵੇ ਚੈੱਕ ਯੋਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾ, ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਪੀਸੋਡ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।